میں مختلف علماء اکرام کے ہم بیانات آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان مولانا صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ کچھ دن وہی نہیں آئی، کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی، نبیوں کے دادا اور دادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس۔ اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے، 24,000 دفعہ حاضر۔ کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں۔ کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی، تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَضَى۔ بہت پیاری بات، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے، اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَدَّعَهُ، چھوڑ دیا، قَلَا، ناراض ہو گیا۔ یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، وَدَّعَهُ وَقَلَا، وَدَّعَهُ وَقَلَا۔ اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے، تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ۔ اچھا، اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے۔ منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے، تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے، تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا، تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ، کلام لے کر آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں۔ مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے،
تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. اور یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں. اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے، اور جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان. یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے کیا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تیزی پڑی ہوئی ہے جبریل کو کہ جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحیٰ، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم. ما ودعك ربك، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا. وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دوں، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں، تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک، میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں
ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا، اور تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں، والضحی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، ہاں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے، تو تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ محمد و احمد، طٰہٰ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے،
और फिर ये बचपन की बात नहीं है कि बचपन ऐसा था, मेरे नबी की सारी जिंदगी ही ऐसी थी। मदीना तो हुकूमत कायम हो चुकी है और मदीने की रात है और अल्लाह के नबी चारपाई पर लेटे हुए हैं और आयशा बराबर लेटी हुई हैं और आप कभी ऐसे करवट बदलते हैं, कभी ऐसे करवट बदलते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। फिर एकदम आपने आगे होकर तो चारपाई की जो लकड़ी होती है जिसके ऊपर बांध बुना होता है, उसके ऊपर अपने पेट को ऐसे टिकाया और ऐसे नीचे लटक गया, नीचे की तरफ पेट पर प्रेशर डाला, उस लकड़ी का प्रेशर डाला और नीचे झुक। तो आयशा उठ के बैठ गई। या रसूल अल्लाह, अब क्या हुआ, अब क्या कर रहे हैं? आप सीधे हुए, कहा आयशा भूख बड़ी लगी, भूख बड़ी लगी। तुम्हें भूख का सामना हो तो तुम्हें पता चले कि पेट कैसे इकट्ठा होता है और उसको अगर प्रेशर दिया जाए तो कैसे थोड़ा सा आसरा होता है। ये तो वो जाने जिस पर भूख आई हो, जिसने भूख देखी ना उससे क्या खबर। तो इस तरह लकड़ी को अपने पेट से लगा कर यूं कर लेते, तो उठ के बैठ गए। आयशा भूख बड़ी लगी, जिसके लिए कायनात बनाई गई, सजाई गई। वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, नहीं आयशा, मैं ऐसा ही भूखा दुनिया से चला जाऊंगा, मैं अल्लाह से नहीं मांगू। उससे पहले मेरे भाई अंबिया इसी भूख को सहते हुए चले। और दूसरी बात क्या थी कि मेरी उम्मत के गरीबों को तसल्ली कहां से मिलेगी? अगर मेरे सामने भी दस्तरखान सजे हुए हों तो मेरी उम्मत के गरीबों को तसल्ली कहां से मिलेगी? मेरी उम्मत के पेट पर एक पत्थर होगा, मेरे पेट पे दो पत्थर होंगे। मेरी उम्मत की भूख से मेरी भूख ज्यादा होगी, मेरी उम्मत की औलाद से मेरी औलाद ज्यादा कुर्बान होगी। सबसे पहले मेरे बच्चे सूलियों पे लटकेंगे, सर उनके नेजों पे चढ़ेंगे और करबला की मिट्टी उनका खून पिएगी। बात क़यामत के दिन मुझे कोई ताना ना दे सकेगा कि या रसूल अल्लाह, आपकी औलाद ने तो बड़े ऐश किए और हम तो अपने बच्चों के लिए कमा कमा के थक गए। तो पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा घर पेश होगा, पहले मैं पेश हूं। मैं अपनी उम्मत की गरीबों की तसल्ली हूं। बल्कि आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपको कौन ढूंढेंगे? इतनी खलकत, इतना मजमू, कौन ढूंढेंगे आप? आपने फरमाया, इब्गूनी फी दुआफाइकुम, जहां मेरी उम्मत के गरीब लोग खड़े होंगे मैं उनमें खड़ा हूंगा। मालदारों के साथ नहीं, मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ खड़ा। मुझे वहां ढूंढ लेना, मैं वहीं हूंगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा। अब अल्लाह ताला पिछले एहसान याद दिला रहा है दिलदारी के लिए। वो सोचो तो सही मेरे भाइयों, जिससे रब ने खुद पैदा किया और अपनी मखलूक बनाया और अपना बंदा बनाया
اور اپنا غلام بنایا. اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے, اور میں تو امتی ہوں ان کا, میں تو غلام محمد ہوں, میں تو غلام رسول ہوں. میں انہی سے بغاوت شروع کرتا, انہی کے طریقوں سے ٹکر رہنا شروع کرتا, انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں, تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے, یہ مولوی کی شکل نہیں ہے, یہ پاسپورٹ محمدی ہے. اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا, داخلہ نہیں ہو سکتا. اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو, اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علم یجدک یتیما فآویٰ, میرے محبوب تمہیں یاد نہیں, تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو میری طلب میں حیران تھا, پریشان تھا, تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا, میں نے تجھے اپنا آپ ملا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی, کائنات, اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا. خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا. واہ واہ, کیا کمال ہے, کیا بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی, 40 دن ہوش نہیں آیا. عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی, پہاڑ پر آئی. پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جعلہ دکا, پہاڑ ریت بن گیا, اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے. اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا, اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا, جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہ گئے تو عرش کھلا, عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے, اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کتنی طاقت ہے, کتنا ظرف ہے. اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر, سیدھی, تو ساری کائنات راکھ ہو جائے, راکھ ہو جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لو, اشارہ کہاں سے لو, اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں. کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں, اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا. اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں. تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا, آسمان 7 سکڑ گئے, کرسی سکڑ گئی, عرش فرش لوح قلم کرسی, شرق غرب شمال جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے. صرف دیدار نہیں ہو رہا, کلام بھی ہو رہا, بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری جان تیرے لیے, میری بندگی تیرے لیے, میرا مال تیرے لیے. تو آگے سے جواب آ رہا ہے, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا.
ववजदक आइलन फअगना, ऐ मेरे हबीब आपको बड़ी तंगी थी तो हमने खदीजा जैसी खातून को चुनकर आपके निकाह में दे दिया, आपकी तंगीर कर दिया। ये जो अगली सूरत है ना वो भी इसी के साथ मिली हुई है। तो ऐ मेरे महबूब भला मैं तुम पे नाराज हो सकता हूं, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया। फिर अगली भी अलम नशरह लका सदरक, मैंने तो तेरा सीना खोला, व वदाना अन्का विज़रक, मैंने तो तेरे बोझ उठाए हटाए, व रफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तो तेरे नाम को बुलंद किया, भला मैं तुझसे नाराज हो सकता हूं। तो रब्बे कायनात जब मोहम्मद मुस्तफा को राजी करने के लिए ऐलान कर रहा है तो भाइयों हांगकांग में रहो या अमेरिका में रहो, पाकिस्तान में रहो, हिंदुस्तान में रहो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना अपनी जिंदगी की मंजिल बनाओ, वरना अल्लाह की कसम खसारे में चले जाओगे। घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है। अल्लाह को राजी करना अपनी जिंदगी की मंजिल बनाओ, इसको सीखो मरने से पहले पहले। ये तबलीग का जो काम हो रहा है ये अल्लाह उसके रसूल की पाकीज़ा जिंदगी को सीखने की मेहनत हो रही है। हम ये मेहनत कर रहे हैं और इसकी सदा लगा रहे हैं और उसकी आवाज लगा रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के इंसानों को ये ऐलान है कि कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता है, वो है सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और गुलामी और आपके तरीकों पर चलना, जाहिरन भी बातिनन भी उन तरीकों को सीखने की मेहनत है ये तबलीग का काम, और उन तरीकों को दुनिया में पहुंचाने की मेहनत है ये तबलीग का काम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हमारे लिए दो अकीदे हैं रिसालत से मुताल्लिक हमारे। एक अकीदा ये है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, दूसरा अकीदा ये है कि आपके बाद कोई और रसूल नहीं है, आप आखिरी रसूल हैं। ये कलमे का हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जाहिर में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और हकीकत में इसके अंदर 4 हिस्से हैं। 2 इसमें नफी हैं, 2 इस्बात हैं, 2 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं। ला इलाह ये नफी ये नेगेटिव है, इल्लल्लाह ये पॉजिटिव ये इस्बात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पॉजिटिव ये इस्बात है। ला नबिय्य बअदहु ये कलमे के लफ्जों में नहीं है, ये कलमे के मफहूम में है। मफहूम में कलमे के माना में ये चीज शामिल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के माना में ये चीज शामिल है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये ला नबी बअदहु आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये मिलकर ये कलमे के अंदर इस तरह है जैसे जिस्म में रूह है, रूह को जैसे जाहिर नहीं किया जाता, अंदर की चीज है। ला नबी बअदहु अंदर है, इसे जाहिर कलमे का साथ जोड़ के नहीं किया जाता, उसको अलग बयान किया जाता है, लेकिन ये कलमे का माना में हिस्सा बनता है, लफ्जों में नहीं माना में हिस्सा बनता है। कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खत्म है, इसके बाद कलमे का कोई लफ्ज हिस्सा नहीं है। ला नबिय्य बअदहु इसके मतलब का हिस्सा है, मतलब का। इन 4 चीजों के 4 मुतालबे हैं। ला इलाह का मुतालबा ये है कि मखलूक के आगे हाथ ना फैला। ला इलाह का मुतालबा ये है पत्थर के आगे सर न झुका। ला इलाह का मुतालबा ये है कि अल्लाह पाक के सिवा किसी की तरफ अपने रुख को न फेर। और इल्लल्लाह का मुतालबा ये है कि सिर्फ अल्लाह का बन जा, अल्लाह के आगे सर झुका दे। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि अपने सर को मैंने अपने आप को फेर दिया अल्लाह की तरफ। ये इल्लल्लाह का मुतालबा है
कि जिंदगी अल्लाह उसके रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढलती चली जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे का तीसरा हिस्सा, इसका मुतालबा ये है कि मुहम्मदी बन जाओ, मुहम्मदी बन जाओ। ये मुझे बताओ, नकल मार के लोग पास होते हैं कि नहीं होते? और नकली सौदा बना के लोग बेच लेते हैं कि नहीं बेच लेते? बिक जाता है ना। तो तुम अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह पास कर दे। नकल तो मारो। उनका जी अंदर तो ठीक है नहीं, बाहर को क्या करें? अल्लाह के बंदो, बाहर को बनाना पहले होता है, अंदर का बनाना बाद में होता है। पहले जाहिर बनता है फिर बातिन बनता है। पहले बच्चा बनता है फिर रूह पैदा होती है, कि पहले रूह आती फिर बच्चा आता है। पहले जिस्म है फिर रूह है, पहले जाहिर है फिर बातिन है। तो अल्लाह तो बड़ा करीम है, हम नकल तो मारें। अगर दुनिया में लोग नकल मार के पास हो जाते हैं, नकली सौदा बना के अपना माल बेच लेते हैं, जबकि दुनिया वाले परख रहे होते हैं, और मेरा मालिक तो वैसे ही माफ करने के बहाने ढूंढ रहा होता है। महशर के मैदान में एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे एक नेकी लिया तुझे माफ कर दूंगा। वो कहेगा चलो एक नेकी तो मिल ही जाएगी। तो अपनी अम्मा से बात करेगा, अम्मा एक नेकी तो दे। वो कहेगी तौबा तौबा, मैं किथू दे, मैं तो आप बड़ी लोड़ है। तो फिर वो कहेगा चलो अब्बा एक नेकी दे दे। अब्बा कहेगा पुत्रा कहें होर नाल गल कर, मैनू आप अज बड़ी लोड़ है। तो बीवी से बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, सब मुनकर हो जाएंगे। हाय एक नेकी से मार खात। तो उसकी हाय और उसकी परेशानी पर एक आदमी उससे पूछेगा, भाई तेरा क्या मसला है, क्यों परेशान? कहेगा भाई एक नेकी छूट गई, एक नेकी घट गई, उसकी वजह से अब मेरे लिए जहन्नम है, कोई देने को तैयार नहीं। वो कहेगा तुझे मुबारक हो, तेरा काम बन गया। कहेगा कैसे बन गया? कहेगा मेरे पास है ये एक, मेरे तो किसी काम दी है, होवे तामी लितर ना होवे तामी लितर, तो मैं तेरे हक में दस्तबरदार होता हूं, तुझे देता हूं। वो तो छलांगे लगाता हुआ कहेगा अल्लाह मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। वो किवें बन गया तेरा काम, किवें बन गया? तो वो कहेगा या अल्लाह वो फलां आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हें नेकी देता हूं, उसको बुलाओ, वो भी आ जाएगा। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे तुम्हें इसको नेकी देते हो? कहा जी देता हूं। क्यों देते हो? आज तो मां नहीं देती। वो कहेगा या अल्लाह मेरी तो एक है, मेरे पास हो तो भी मेरे किसी काम की, मेरे पास ना हो तो भी मेरे लिए तो तेरी तरफ से सजा का फैसला है, तो तेरे बंदे का काम बन जाएगा, इसलिए देता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तो आज के दिन मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, आज मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, चल तेरी इस सखावत पर तू भी जन्नत में जा और ये भी जन्नत में जा। तो भाई अल्लाह तो बहाने ढूंढता है, हम उसी की नकल उतारेंगे जिसके हाथ में जन्नत की चाबी, चाहे हमारा अंदर कितना ही गंदा हो। अंदर में पाखाना है तो कपड़े भी मैले पहन लो, क्यों भाई? अंदर में जो पेशाब और खाना है कपड़े भी मैले पा रहे, ना इस्त्री करो ना धोवो, एवं ही पाई रखो साधुआ तरह, ना नहाओ ना धोवो, चूंकि अंदर तो गंदा है तो बाहर को साफ रख के क्या करना? रोजाना नहाने बैठ जाते हो, क्यों नहाते हो? अंदर तो तुम्हारे पखाना भरा हुआ है, तो तुम्हारे नहाने का क्या फायदा? अंदर तो तुम्हारे पेशाब भरा हुआ है, तो तुम्हारे चिट्टे कपड़े का की फायदा? अरे भाई जाहिर को बनाओ तो अंदर
بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے۔ کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان، عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے، اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے۔ مہر، یہ مہر ہے، مہر لگاؤ۔ میرا تمہارا کائنات کا نبی معاذ بن جبل کو یمن چھوڑنے کے لیے الوداع کہہ رہا ہے، دل جدائی کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوڑتے چھوڑتے 7 میل پیدل ساتھ چلتے گئے۔ 7 میل پیدل چلے، یہاں تک کہ آبار آبادی تو سارے ختم ہو گئے، سامنے یمن کا ویران راستہ آ گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا معاذ اپا اللہ تلقانی بعد عنہا، میں تمہیں ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے۔ جب تو واپس آئے گا لعلک تمر بقبری ومسجدی ھذا، جب تو آئے گا مجھے نہیں پائے گا، میری قبر دیکھے گا، میری مسجد دیکھے گا، میں نہیں ہوں گا۔ فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ رضی اللہ عنہ ہٹ پڑے، جشعا صرف روئے نہیں، ہٹ پڑے، اس کو کہتے ہیں جشعا، یہ کیفیت ہوگی، زور زور سے رونے لگے۔ یہ معاذ ہے، معاذ۔ تو اللہ کے نبی ان کو روزہ دے کر خود بھی رونے لگے، پھر اپنے آنکھوں سے چھپانے کے لیے کہ کہیں اور نہ روئے، پھر آپ نے منہ مدینے کی طرف چلے، ثم اقبل بوجهه نحو المدینہ، تو اپنے منہ ادھر کر لیا، پشت معاذ کی طرف کر دی اور کہا معاذ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، معاذ غم نہ کر، یہ جدائی عارضی ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تقوی والے ہوں گے، جہاں رہیں جہاں مریں، اس کی فکر نہ کر، قرب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اس کو سمجھا رہے ہیں جس سے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، سب سے زیادہ دین کو بگاڑنے والا عمل یہ زبان ہے، شراب نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، سود نہیں۔ وہ ساری دنیا سود پہ کام کرتی ہے، ساری دنیا زنا کر رہی ہے، یہ ساری دنیا شراب پی رہی ہے، یہ ساری دنیا گانے سن نہیں، لیکن ایک کام ساری دنیا کو پھنسایا ہے، وہ یہ ہے 32 دانتوں کے اندر یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی سوختہ کر دیتا ہے اور جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہ وہ درد ہے جو موت پر بھی نہیں چھوٹتا ہے۔ معاذ زبان، زبان، معاذ بولے یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ ہاں، زبان کا بول۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا طائف۔ طائف والوں نے مجھے بہت پتھر مارے، بہت تکلیف۔ جب طائف کا وفد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک رات کھانے میں نہیں آئے، دیر ہو گئی تو آتے معذرت کی کہ میرا کچھ قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ پتھر مارنے والوں کا استقبال، پتھر مارنے والوں کے لیے خیمے، پتھر مارنے والوں کے لیے دسترخوان۔ اور میرا نبی فتح مکہ کے لیے نکلا ہے اور عثمان کے قریب پہنچے ہیں، اور ادھر سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں،
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का खानदान। तो आपने कहा अब्बास बस तो आखिरी महाजिर, तेरे बाद हिजरत खत्म। फिर उसमें दो और अशखास हैं, वो भी अहलुल बैत हैं। एक कूफी का बेटा है, एक साया का बेटा है, अबू सुफियान बिन हारिस, ये भी बनु हाशिम, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ये कूफी का बेटा, एक कूफी का एक साया का। उन्होंने अंदर आने की इजाजत चाही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे इनके इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह, आपने तो ताइफ के पत्थर खाने वालों का इस्तेमाल किया, इनका क्या कसूर है? उन्होंने पत्थर मारे थे? नहीं। तीर चलाए? नहीं। क्या किया था? जबान के निश्तर चलाए हुए थे। तो आपने कहा ये अब्दुल्ला बिन अबी उमैया वही है। देखो जबान के जख्म मासूम हस्तियों को कैसे जख्मी कर देते हैं। जबान के लगाए हुए जख्म, जबान का चला हुआ तीर नबी जैसी मासूम हस्ती को कैसे तड़पा देता है और जख्मी कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, पहले किस्सा सुनो। कुरैश मक्का ने आपको बुलाया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर दे तो तुझे नबी मान देंगे, लेकिन तूने एक बात न मानी, अल्लाह की कसम, चढ़ जाओ आसमान पर और ले अपने अल्लाह से पर्चा, उस पर तेरे रब की मोहर हो और तेरे साथ 4 फरिश्ते भी उतरे और आकर कहें ये अल्लाह की तरफ से पर्चा है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह का रसूल है, मैं तुम्हें फिर भी नबी नहीं मानूंगा। हाँ, सच्चे को झूठा कह दो वो बेमौत मर जाता है, दयानतदार को राशि कह दो, रिश्वतखोर कह दो वो बेमौत मर जाता है, सच्चे ताजर को खयानत वाला कह दो वो बेमौत मर जाता है। सिर्फ गाली देने से दिल नहीं टूटते। इतने बड़े नबी को इतनी बड़ी बात, साफ रंग फक हो गया, सर पर रंग। ये बात आपको नहीं भूली। 15 साल गुजर चुके हैं या 18 साल गुजर चुके हैं या 10 साल गुजर चुके हैं, 8 साल तो यकीनन गुजर चुके हैं जो आप मदीने से आ रहे हैं। आप कहते हैं ये अब्दुल्ला वही है जिसने मुझे जख्म लगाया था, और अबू सुफियान ये मेरे ताया का बेटा, ये वही है जो अरब की मजलिसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ शेर कहा करता था, मुझे इनका इस्लाम नहीं चाहिए। ओहो ओहो, तो अबू सुफियान बिन हारिस ने कहा अगर हमें दरबार रिसालत में हाजिरी की इजाजत न मिली तो हम बच्चों समेत सहरा में निकल जाएंगे और तड़प तड़प के जान दे देंगे, मर जाएंगे, या हमें आने की इजाजत दी जाए। अब खामोश। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का 2 जगह पे बड़ा तारीखी किरदार है, बहुत अजीम किरदार है। एक हुदैबिया के मौका, एक यहाँ। ये जो बुजुर्गों के करीब होते हैं ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। हुदैबिया के मौका पर आपने कहा सर मुड़ाओ, सर मुड़ाओ। एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। आप परेशान होकर खेमे में आए तो कोई आदमी सर नहीं मुड़ा रहा। अगर उम्मे सलमा कहती हैं ऐसे गुस्ताख, अगर उम्मे सलमा ये कह देती हैं ऐसे नाफरमान, इन्हें तो आपका ख्याल ही कोई नहीं, तो इन्होंने क्या इनके साथ हो जाता। अल्लाह के नबी के दिल पर आया हुआ मलाल उनके लिए कितने बड़ी तबाही का सबब बनता। मैं कुर्बान जाऊं। उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम, आपके फरमाबरदार, इन पे सदमा आया हुआ है, आप ऐसा करें, आप बाहर जाकर खुद सर मुंडाएं, आपको देखकर ये भी सर मुंडाएंगे। अल्लाह के नबी का सारा बोझ हल्का कर दिया। हाँ, एक मनफी बोझ, देखो बोझ असर करता है। कहते हैं फलां आदमी कान का बड़ा कच्चा है, मैं दुनिया फिरा हूं, मैंने एक आदमी कान का पक्का नहीं देखा। कोई बात असर करती है, कोई बात असर करती है। आगे तुम्हारे जिम्मे है, तहकीक करो, तहकीक करो। इसलिए बोल संभल के बोलो, संभल के बोलो। सुनने वाला असर लेने वाली मखलूक है।
इस मौके पर उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह, वाकई ये वही हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की थी और जिन्होंने आपके दिल को दुखाया था, तो इनका ईमान कबूल न होता, ये जहन्नमी होकर मरते, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक आपके चचा का बेटा, एक आपकी फूफी का बेटा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो माफ करने दरगुजर करने वाले हैं, आप इन्हें माफ कर। ये बड़ों के करीब रहने वालों का ये काम होता है। लेकिन अब तो सारी महफिलें गीबत से सजी हुई, गीबत से गर्मा गर्म, इसकी कमियां उधर, उसकी कमियां इधर। दिलों, ये जो नीचे के लोग हैं, इन्होंने दिलों को फाड़ के रख दिया है, आग लगा दी है, आग। मैंने सिर्फ मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, न किसी की कमी सुनते थे न करने देते थे, ना अपनी तारीफ सुनते थे, ना किसी की कमी को करने देते, खामोश करा देते। भड़क उठती हैं महफिलें कि इस ज़बान की लगाई हुई आग से, घर जल गए, घर जल गए, मस्जिदें लपेट में आई, काम लपेट में आया, मदरसे लपेट में आए, खानकाहें लपेट में आई। एक घर से लेकर, एक फर्द से लेकर सारी उम्मत टूट गई, सारी उम्मत। ये कुछ छोटा काम नहीं है, ज़बान की लगाम खोल देना, ये कोई छोटा काम नहीं है, और ज़बान को पकड़ लेना ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत जबरदस्त ताकतवर अमल है। अबू ज़र, अफला अदुल्लुका अला अमलैन खफीफिन मऊनतुहुमा अज़ीमिन अजरुहुमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लम याति सक़लानि बिमिस्लिहिमा मआज़। अबू ज़र, तुम्हें दो काम बताऊं जिनकी मशक्कत बहुत थोड़ी, जिनका अजर बहुत ज्यादा, और उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मखलूक ऐसा अमल अल्लाह को दिखा न सकेगी, इंसान और जिन ऐसा अमल दिखा न सकेंगे। या रसूल अल्लाह, बला, जरूर जरूर। आपने कहा चुप रहना और अच्छे अखलाक, चुप रहना और अच्छे अखलाक। हजरत अबू ज़र पे महीना महीना गुजर जाता था, एक बोल ज़बान से नहीं निकलता था। हाँ, मेरे नबी के दिल पर जख्म है, 10 साल हो गए नहीं भरे। अब्दुल्ला वही है जिसने कहा था आसमान से रसीद लेकर आ, दस्तखत शुदा फरिश्तों के साथ, तो भी तुझे नबी नहीं मानूंगा। और अबू सुफियान, हारिस का बेटा, मेरे चचा का बेटा, वही है जो कुरैश के मजलिसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ शेर कहा करता था। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार ये सारे मशरे में बैठने वाले और बड़ों के करीब रहने वालों के लिए एक नमूना है कि देखो, मुस्बत बात सामने लाओ, मनफी ना लाओ, वरना दिलों की दुनिया उजड़ जाएगी, दिल वीरान हो जाएंगे। क्या करोगे बुग़्ज़ से भरे दिलों के साथ? मजमे इकट्ठे भी हो गए तो क्या करोगे? अल्लाह तो दिलों पे नजर किए हुए है कि ये क्या कर रहे हैं। ये ज़बान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी और अल्लाह ने वही बंद कर दी। 1 महीना आग भड़कती रही, इतने शोले बुलंद हुए कि हजरत, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या भी। और अल्लाह ताला खामोश, कुरान खामोश, जिब्रील बैठा हुआ है सिदरतुल मुंतहा पे और आग लग रही है और घर घर में चर्चे हो रहे हैं। ये सफ़वान और हजरत आयशा, ये आपस में क्या हो गया, ये क्या हो गया? अबू अय्यूब अंसारी जैसे अपनी बीवी से कहते हैं, उम्मे अय्यूब, तूने सुना सफ़वान और आयशा का किस्सा? तो उम्मे अय्यूब ने कहा, अबू अय्यूब तू बता, अगर तू सफ़वान की जगह होता तो तू ये सोच सकता है ये काम? कल्ला आशा व कल्ला। कच्चा ये बता, अगर मैं आयशा की जगह होती तो तू मेरे बारे में ये तसव्वुर कर सकता है? कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर नबी के घर के बारे में ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसी हवा चली कि इतने बड़े लोग लपेट में आ गए और अल्लाह ताला वही नहीं उतार रहा, वही बन खामोश कि लगने दो, आग लगने दो, ताकि क़यामत तक उम्मत को पता चले कि ज़बान की भड़काई हुई आग कितनी खौफनाक होती है और कितनी खतरनाक होती है, और इस पर काबू रखना
कितना जबरदस्त काम है ये। ओहो, हजरत आयशा पे क्या गुजरी होगी, उनको पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ज़मान मखलूक, अल्लाह खालिक, और मखलूक में खालिक आ नहीं सकता। लामहदूद, और कायनात कितनी वसी हो जाए, महदूद एक जगह जाके वो महदूद हो जाती है। और अल्लाह अपनी लामहदूदियत की मिसाल देता है। लो कान अल बहरु मिदादा, तुम ऐसा करो ये कराची का समंदर स्याही बनाओ। वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर, फिर इसके साथ साथ जितने 7 समंदर हैं उनको भी स्याही बना दो। वलो अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, फिर ऐसा करो कि दुनिया में जितने दरख्त हैं वो काट के कलम बना दो। फिर जो आज के दरख्त हैं वो नहीं, है माँ का मतलब है कि जो दरख्त आदम अलैहिस्सलाम के साथ वजूद में आए और उस दिन से लेकर आज तक बना हो गए, वो सब भी मैं तुम्हें जिंदा कर देता हूँ। और जो आगे मैंने क़यामत तक पैदा करने हैं वो भी मैं तुम्हें मुहैया कर देता हूँ। और जो मौजूद है वो तो पहले ही मुहैया है। तुम इन सबको काट के कलम बना दो और फिर तुम सब समंदरों के किनारों पर बैठो और मैं तुम्हारे दिल पर, दिमाग पर, कलम पर इल्म का फैजान करता हूँ। फिर तुम लिखो। लिखना मुश्किल काम होता है, एक लफ्ज के लिए कई कई मिनट लिखने वाला सोचता रहता है, लिखूं ना लिखूं, क्या लिखूं। तो तुम्हारा कलम ऐसा चले कि ना अटके, और तुम्हारा दिमाग ऐसा चले कि ना कहीं तरद्दुद पैदा हो, और तुम्हारे आगे सब हाथ मुंह धरती के सीने की तरह चौड़े, और फिर तुम लिखते जाओ। क्या लिखोगा? मेरे अपने अल्लाह को लिखो कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, इसको लिखना शुरू करो। फिर तुम थक जाओगे, तुम फरिश्तों को मदद के लिए बुलाओ। फिर वो भी थकें तो तुम नबियों को मदद के लिए बुलाओ, वो भी थकें तो रसूलों को मदद के लिए बुलाओ। सारे कायनात के अफजल तरीन अंबिया, अंबिया से अफजल तरीन रसूल, रसूलों में सबसे आला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम सब मिल जाओ और फिर अपने रब की तारीफ लिखना शुरू करो, उसको बयान करना शुरू करो। तो क्या होगा? फिर नतीजा क्या निकलेगा? लनफ़िज़ल बहर, खाकों समंदर खत्म हो जाएंगे। क़ब्ल अन तनफ़ज़ कलिमातु रब्बी, तेरे अल्लाह की तारीफ का भी ज़र्रा भी अदा नहीं हुआ होगा। फिर क्या होगा? फ़वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा, तो तुम इतने समंदर और लाओ, उतने कलम और लाओ, फिर मैं तुम पे इल्म का फैज़ान करूं। तुम फिर लिखो, फिर वो खत्म, तुम फिर लिखो, फिर वो खत्म। ये सिलसिला क़यामत तक भी दराज हो जाए तो तुम्हारे अल्लाह की तारीफ नहीं हो सकती कि मखलूक खालिक की तारीफ से आजिज है, नहीं कर सकती। उला महदूद है, उसने जैसे अपने आप को बताया वही उसका तारुफ है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, एक ही माबूद है और वो उसके सिवा है नहीं। शेयर जरूर करें। और साथ ही कैसा है? अल हय्य, और कैसा है? अल क़य्यूम, और कैसा है? ला तअख़ुज़ुहु सिनह, ऊँघता नहीं, और कैसा है? वला नौम, सोता नहीं, ला तअख़ुज़ुहु सिनह वला नौम, और कैसा है? लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन आसमान का बादशाह है। इसी मज़मून को और तरह बताया, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन आसमान में अल्लाह की बादशाही। इसी को दूसरी तरह बताया, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब का रब। फिर इसको थोड़ा सा और फैलाया, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। फिर इसी को और फैलाया, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब, तो रब। फिर इसी को और वाज़ेह किया कि वो हुवल्लज़ी फ़िस समाइ इलाह व फ़िल अर्ज़ इलाह, ऐनमा लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अैनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, तुम्हें हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अगर तुम्हारी आंखों में वो इबरत से बल्ब जल रहे हुए अगर बुझ न गए, माल की मोहब्बत ने
दुनिया के इश्क ने अगर तुम्हारे बलब बुझा ना दिए और कोई उनमें जरा सी भी रोशनी होए तो कायनात का जर्रा जर्रा और चप्पा चप्पा तुम्हें बताएगा कि अल्लाह है, अल्लाह है, इब्तिदा से पाक, इंतहा से पाक। बाकी जो कुछ है उसका बना हुआ है, उसे किसी ने नहीं बनाया। हाँ, यहूदियों ने भी अल्लाह को पहचाना पर बड़े गलत अंदाज, और ईसाइयों ने भी पहचाना पर बड़े गलत अंदाज। उन्होंने कहा अल्लाह है तो सही, लेकिन है कैसा? क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह है तो सही पर उज़ैर अल्लाह का बेटा है। फिर ईसाइयों ने भी कहा अल्लाह है पर अल्लाह कैसा है? वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। और फिर इस उम्मत ने भी अल्लाह को पहचाना, किस अंदाज में पहचाना? अल्लाह का तारुफ कुरान में बहुत फैला हुआ है, सबसे मुख्तसर, सबसे ताकतवर, सबसे जामे 3 आयात अल्लाह ताला ने अपने नबी से और उतारा, आगे हमें पहुंचाया। कहने कहो कहेंगे यहूदियों और ईसाइयों की तरह धोखा न खा जाएं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्हें कहो अहद, अहद किसे कहते हैं? अकेले को, अकेले का तर्जुमा है वाहिद, वाहिद, अकेला। अहद किसे कहते हैं? जिसका मिसल ना बन सके, जिसकी मिसाल कोई ना हो। तो तुम ये कह सकते हो मैं अपने घर का वाहिद मालिक हूं, वाहिद। ये नहीं कह सकते मैं अपने कारोबार का अहद मालिक हूं। अहद वाहिद मजाजन इंसान पर भी बोला जा सकता है, मैं जमीन का वाहिद मालिक हूं, वाहिद अकेला। और अल्लाह अहद भी है, वाहिद भी है, अकेला भी है, बेमिसल भी है, कोई मिसाल नहीं। और कहता है अस-समद अल्लाहु समद, और कहता है लम यलिद वलम यूलद, और कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई न किसी से पैदा हुआ, न उससे कोई पैदा होता है, न उसका कोई मिसल है। जो अहद हो, जो समद हो, जो लम यलिद हो, जो लम यूलद हो, वो अपने इस दावे में सच्चा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।